Good morning, students. Today we are starting with the next biofertilizer. In previous lecture we have ended with the nitrogenous biofertilizers. In today's lecture we are going to start with the phosphate biofertilizer. But as we know that phosphorus is not in soluble form present in the environment. It is present in insoluble form, and our microorganism will convert the phosphorus present in insoluble form into the rocks to the soluble form, and that term was known as a mineralization. All over the introduction of the phosphorus is given into the first point of the chapter during the elemental cycle, during the phosphate cycle, right? phosphorus cycle च्या वेळेला phosphorusची होल अँड सोल इंट्रोडक्शन तुम्हाला ऑलरेडी दिलेली आहे. ते फ्री फॉर्ममध्ये नसतं. इट इज सेकंड micro element needed by the plant as a nutrient against nitrogen नंतर तो सेकंड मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट आहे जो प्लांट आपला ग्रोथसाठी यूज करतो. आणि पण नायट्रोजन हवेत असतं तसं आपलं फॉस्फरस काय नसतं. इट इज नॉट फाउंड इन टू द एअर और इट इज नॉट freely available source found into the soil. It is present in the bound form into the soil particles or into the rock particles or into the rocks. And our PSMs means phosphate solubilizing microorganisms, they are involved into the solubilization of the phosphorus present in the rock, and they make the phosphorus available to the plant as their nutrient. Okay. Phosphorus which is present in the form of insoluble phosphates and hence cannot be utilized by our plants. To increase the availability of phosphorus for plant, large amount of fertilizers externally are added to bases. जरी रॉकमध्ये फॉस्फरस किंवा सॉईलमध्ये फॉस्फरस असेल तर ते कसं असणार आहे, बाउंड फॉर्ममध्ये प्रेझेंट असणार आहे. त्यामुळे आपलं प्लांट काय करू शकणार नाही आहे, ॲज अ न्यूट्रिएंट सोर्स स्वतः ते ॲक्सेस करू शकणार नाही आहे सॉईलमधून फॉस्फरस. म्हणून आपण वरून काय घालतो, फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलायझर्स आपण ॲड करतो. पण इन दॅट केस आपण अप्लाय केल्यानंतर काय होतं, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फर्टिलायझर फॉस्फरस इज क्विकली ट्रान्सफर टू इनसोल्युबल फॉर्म अगेन. जे काही आपण ॲज अ फर्टिलायझर आपल्या प्लांटला आपण फॉस्फरसचा सोर्स देतो, थोड्या प्रमाणात आपलं प्लांट ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर राहिलेला पूर्ण पार्ट जो आहे तो सगळं काय प्रेसिपिटेट होतो आणि इनसोल्युबल फॉर्ममध्ये फॉस्फरसच्या कन्वर्ट होऊन जातो. आणि हेन्स वी नीड वॉट, वी नीड द फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग मायक्रोऑर्गॅनिझम विच प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन सप्लाइंग फॉस्फेट टू प्लांट इन अन मोर इको फ्रेंडली अँड एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली अँड सस्टेनेबल मॅनरमध्ये आपल्या प्लांटला काय अवेलेबल करून देत असतो, फॉस्फरस. तर तेच आपण आज बघणार आहोत, फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग मायक्रोऑर्गॅनिझम. In short, they are also known as PSMS. Okay. It has been reported that many soil microorganisms such as bacteria, actinomycetes, algae, fungi have ability to solubilize mineral phosphate. आता जे आपण बघितलं होतं, नायट्रोजन फिक्स करणारे कोण होते, ते वेर ऑल द बॅक्टेरिया. ॲझोस्पेरिलम, ॲझोटोबॅक्टर आणि रायझोबियम हे तिन्ही पण काय होते, बॅक्टेरिया होते. पण फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग मायक्रोऑर्गॅनिझम काय आहेत, दे आर बॅक्टेरिया, दे मे बी ॲक्टिनोमायसिट, दे आर फंगाय और दे मे बी अगेन algae. Bacterial genera which are include or which are involved in solubilization of phosphate include Bacillus, Burkholderia, Enterobacter, Flavobacterium, Micrococcus, Pseudomonas, Rhizobium and Serratia. Then again strains from the genera include such as Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium are among the most powerful phosphate solubilizers. Bacillus, Pseudomonas, Rhizobium हे सगळे जे काही बॅक्टेरिया they are known to have the phosphate solubilizing action. Okay. Again, actinomyces genus which are included are Streptomyces. Fungi are included, belong to the genera Aspergillus, Cluvria, Fusarium, Penicillium, Cephalosporium, Sclerotium are active in mineral phosphate solubilization. आता फॉस्फेट सोल्युबलायझेशन म्हणजेच सांगितलं तुम्हाला, जे काही अनइनसोल्युबल फॉर्म ऑफ फॉस्फरस आहे सॉईलमध्ये, रॉकमध्ये, त्यांचं सोल्युबलायझेशन करण्याचं काम, प्लांटला इझी फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करून देण्याचं काम जे काही आहे त्याला आपण काय म्हणतो, फॉस्फेट सोल्युबलायझेशन. तर हे सगळे
काय करत असतात ऑर्गॅनिझम. अँड अल्गल जनरा विच आर इन्क्लूड इन आर क्लोरेला, ॲनाबेना, Novaculus and Toloprothix tennis. These were the types of bacteria, fungi, algae and actinomycetes which are involved in phosphate solubilization. Now we will move towards the action of phosphate solubilization. Actually phosphate solubilization ची प्रोसेस ते कसं कॅरी आउट करतात, त्याच्या मागचं मेकॅनिझम काय आहे ते बघणार आहोत. Several mechanisms like lowering of pH by acid production, ion chelation and exchange reaction in the environment have been reported to play a role in phosphate solubilization by phosphate solubilizing microorganisms. मेन मेकॅनिझम काय आहे, फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग मायक्रोऑर्गॅनिझम एकतर काय करतात, पीएच ड्रॉप करतात एन्व्हायरमेंटचं. पीएच ड्रॉप कशाने करतात, बाय प्रोड्युसिंग द ऑर्गॅनिक ॲसिड्स ऑर इनऑर्गॅनिक ॲसिड प्रोडक्शन, किंवा अनदर वेज आयन चिलेशन सुद्धा करू शकतात. अँड द प्रिन्सिपल मेकॅनिझम फॉर सोल्युबलायझेशन by phosphate solubilizing microorganism is the production of organic acid. Main principal source mechanism आहे काय, organic acid produce करतात. Production of organic acid result in the acidification of the environment of the microbial cell and its surrounding also. एकदा का ऑर्गॅनिक ॲसिड तिकडे प्रोड्यूस झाला म्हणजेच काय होणार आहे, मायक्रोबियल सेल किंवा त्याच्या आजूबाजूची एन्व्हायरमेंट, मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या आजूबाजूची एन्व्हायरमेंट काय होणार आहे, ॲसिडिफाय होणार आहे. ओके. अँड द मेजर ॲसिड्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्युरिंग दिस मेकॅनिझम आर ग्लुकॅनिक ॲसिड, 2-ketoglucanic acid seems to be most frequent agent of microbial मिनरल फॉस्फेट सोल्युबलायझेशन. मग प्रत्येक ऑर्गॅनिझमच्या प्रत्येक स्ट्रेनच्या वेळेस वेगवेगळे ॲसिड्स आपले ऑर्गॅनिझम तयार करू शकतात. त्यापैकी तुम्हाला खाली दिलेले आहेत काही. बॅसिलस स्ट्रेन कॅन प्रोड्यूस द ऑर्गॅनिक ॲसिड और दे आर फाउंड टू प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ लॅक्टिक ॲसिड, isovaleric acid, isobutyric acid and acetic acids. Other organic acids such as glycolic acid, oxalic, manolic and succinic acid have been reported to be produced by the bacillus strain, that is phosphate solubilizing organism, as a organic acid production, and it will acidify the environment as well as the surrounding, and it will do what, it will make the phosphate solubilization. After production of acid phosphatase produced by the heterotrophic soil microorganism play a major role in the mineralization of organic process in the soil. Mineralization refers to what? Mineralization means conversion of insoluble form of phosphorus to the soluble form of phosphorus is termed as a, by help of microorganism, is termed as a mineralization. Okay. And other than that, chelating substances are also known to phosphate solubilize, but whichever the action of organic acid is very more than that of chelating substances and inorganic acids. Then which inorganic acid can solubilize the phosphorus? Sulfide, iodric, nitric, carbonic acid are considered as other mechanism for phosphate solubilizing, but however they are less effective. ऑर्गॅनिक ॲसिड प्रोड्यूस करून फॉस्फेट सोल्युबलाइज जे आपले मायक्रोऑर्गॅनिझम काय करतील, दे विल प्रोड्यूस द ऑर्गॅनिक ॲसिड. ऑर्गॅनिक ॲसिड प्रोड्यूस केल्यानंतर सराउंडिंग आणि काय करतील, ते ॲसिडिफाय करतील, आणि ॲसिडिफाय झाल्यानंतर जो काही सॉईलमध्ये अनबाउंड इनसोल्युबल फॉर्ममध्ये फॉस्फरस आहे त्याचं कन्वर्जन कशात करतील, ते सोल्युबल फॉर्ममध्ये करतील. मग 3 मेकॅनिझम होते, इनऑर्गॅनिक ॲसिड प्रोड्यूस करून, ऑर्गॅनिक ॲसिड प्रोड्यूस करून आणि चिलेटिंग सबस्टन्सेस प्रोड्यूस करून. त्यातलं प्रिन्सिपल मेकॅनिझम कुठला आहे, ऑर्गॅनिक ॲसिड प्रोड्यूस करून. चिलेटिंग सबस्टन्स आणि इनऑर्गॅनिक ॲसिड तयार करून सुद्धा होऊ शकतं ते फॉस्फेट सोल्युबलायझेशनची प्रोसेस, पण दे आर व्हेरी लेस इफेक्टिव्ह. नाव वी विल सी how we are going to isolate the phosphate solubilizing microorganism. The medium which is used for the selection and isolation of phosphate solubilizing microorganism is Pico-Vasquez medium, and the composition of this Pico-Vasquez medium is given in gram per liter. It contains yeast extract 0.5 gram, glucose 10 gram, calcium phosphate 5 gram, ammonium sulfate 0.5 gram, potassium chloride 0.2 gram, magnesium sulfate 0.1 gram, manganese sulfate, it is present in the trace amount that is not 002. Ferrous sulfate, again it is present in the trace amount that is very low amount, 0.002. Agar
25 and pH is 7. This all composition is given for the distilled water, that is 1000 ml. Okay. Now the insoluble mineral phosphate, that is ट्रायकॅल्शियम फॉस्फेट. इथं काय दिलेलं आहे तुम्हाला, फॉस्फेटचा सोर्स म्हणून कॅल्शियम फॉस्फेट किंवा ट्रायकॅल्शियम फॉस्फेट आपण घालतो, राईट. इन्सोल्युबल मिनरल फॉस्फेट, that is ट्रायकॅल्शियम फॉस्फेट, is used as a source of phosphorus in the medium. ओके, सोर्स ऑफ फॉस्फरस म्हणून मीडियम आपण ते वापरतो. मग आपले ऑर्गॅनिझम काय करतात, तर फॉस्फेटचं स्पेसिफिक सोर्स घेऊन आपले ऑर्गॅनिझम काय करतील, तिथं ग्रो होतील, फॉस्फेट घेऊन ग्रो होतील आणि ग्रो झाल्यानंतर आपले ऑर्गॅनिझम काय करतील, ऑर्गॅनिक ॲसिड प्रोड्यूस करतील आणि ऑर्गॅनिक ॲसिड प्रोड्यूस केल्यानंतर त्या जे काही इथं फॉस्फरस कॅल्शियम फॉस्फेट प्रेझेंट आहे प्लेटमध्ये, ते काय करतील, ते सोल्युबलाइज करतील आणि सोल्युबलाइज केल्यामुळेच आपल्याला काय दिसतो, इथं क्लिअर झोन दिसतो. फॉस्फेट सोल्युबलाइजेस प्रोड्यूस क्लिअरिंग झोन्स अराउंड द कॉलनी. जे काही फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत त्याच्या अगेन्स्ट काय दिसतं, आपल्याला क्लिअर झोन दिसतो. आणि क्लिअर झोन दिसला की आपण काय समजायचं, दिस कॉलनी इज फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग मायक्रोबियल कॉलनी विच हॅज बीन सोल्युबलाइज द फॉस्फेट प्रेझेंट इन द स्पेसिफिक प्लेट. ह्या प्लेटमध्ये फॉस्फरसचा सोर्स आपण काय दिला आहे, कॅल्शियम फॉस्फेट, दॅट इज ऑल्सो नोन एज ट्रायकॅल्शियम फॉस्फेट आपण त्याच्यात घालतो, प्लेटिंग करतो. पिकोस्किस आगारचं प्लेटिंग केल्यानंतर त्याच्यावर आपण स्पेसिफिक ब्रॉथ आपण जो काही एनरिचमेंटला लावलेला आहे त्याच्यावरचं घेऊन स्ट्रिक करतो. स्ट्रिक केल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारची ग्रोथ मिळाली ज्याच्या साईडला, ज्या कॉलनीच्या साईडला क्लिअर झोन आहे, तर ती कॉलनी काय म्हणायचं, दॅट इज द फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग ऑर्गॅनिझम. अल्टरनेटिव्हली आपण जर आपल्याला कलर फॉर्ममध्ये आपल्याला बघायचं असेल तर आपण काय घालू शकतो, आपल्या पिकोस्किस ब्रॉथला वी कॅन अगेन ॲड ब्रोमोफेनॉल ब्लू डाय. It can be used in the medium which will give yellow holes following pH drop by the production of organic acid. ब्रोमोफेनॉल ब्लू वापरल्यानंतर हा काय आहे, pH इंडिकेटर आहे, ज्या वेळेला ॲसिड प्रोड्यूस करेल. आता इथं ॲसिड प्रोड्यूस झाला हे आपण दाखवू शकत नाही, क्लिअर झोन आहे फक्त म्हणून आपण सांगू शकतो. पण आपल्याला क्लिअरली बघायचं असेल तर आपण मीडियममध्ये काय करू शकतो, ब्रोमोफेनॉल ब्लू टाकायचं. त्याच्यामुळं काय होईल, ब्रोमोफेनॉल ब्लू ज्या वेळेला त्याचं ॲसिडिक कंडिशनमुळं मध्ये तो कलर कुठला देतो, ब्रोमोफेनॉल ब्लू येलो. आणि ज्या वेळेला आपली कॉलनी इथे काय करेल, ॲसिड प्रोड्यूस करून फॉस्फेट सोल्युबलाइज करेल, तर इथला जो काही पॉट आहे हा क्लिअर झोन दिसतोय, हा काय दिसेल आपल्याला, येलो दिसेल. आणि बाकी सगळी प्लेट कशी दिसेल, व्हायलेट कलरची दिसेल. वी कॅन ऑल्सो यूज द ब्रोमोफेनॉल ब्लू ऑल्सो. Now towards the starter culture. Starter culture of phosphate solubilizing microorganism is prepared by inoculating the pure culture or isolate which have been already isolated. Here we are going to inoculate into the Picooscis broth, and after isolating and inoculating the specific phosphate solubilizing microorganism into the Picooscis broth, we are going to incubate the flask at 28 degrees Celsius for 24 to 72 hours on rotary shaker. असं स्पेसिफिक आपण लॅबमध्ये सेम करतो. आपण काय करतो, फक्त पिकोस्किस ब्रॉथ बनवतो, त्याच्यात आपली 1 ग्राम सॉईल वे करून घालतो आणि तो स्पेसिफिक फ्लास्क 3 ते 4 दिवसासाठी आपण काय करून देतो, ठेवून देतो. तसाच आहे तसा ठेवून दिल्यानंतर काय होतं, 3 दिवसामध्ये ह्या टॉपला, इथं जे काही हे टॉप आहे, सरफेस आहे, ह्या टॉपला काय तर होते, पेलिकल, व्हाईट कलरची पेलिकल तयार होते. ओके, व्हाईट कलरची पेलिकल तयार झाल्यानंतर आपण थर्ड डेला काय करतो, पिकोस्किसचे जे काही आगार प्लेट बनवलेले आहेत त्याच्यावर आपण काय करतो, ह्या पेलिकलमधलं एक लूप फुल घेऊन स्ट्रिक मारतो 4 क्वाड्रंटनं. आणि स्ट्रिक मारल्यानंतर काय होतं, 3 दिवसानंतर आपल्याला अशा फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग ऑर्गॅनिझमच्या कॉलनीज मिळतात. ही प्रॅक्टिकलसुद्धा तुम्हाला आहे ॲग्रिकल्चर मायक्रोबायोलॉजीला, आयसोलेशन ऑफ फॉस्फेट सोल्युबलायझर्स, ते तेव्हा बघू. पण स्टार्टर कल्चरमध्ये कसं फ्लास्कमध्ये आपण काय करतो त्याचं एक फक्त इमेज तुम्हाला समजावी म्हणून इथं ह्या PPTमध्ये तुम्हाला दाखवलेली आहे. नाव टुवर्ड्स द मास प्रोडक्शन. Mass production is carried out in the fermenter. After sterilization of Picooscis broth, 1% of inoculum is added, which is previously done here. ह्यातलं 1% आपण घालायचं आहे. Parameters which are controlled during the whole fermentation process is aeration, agitation, temperature control is 28 to 30 degrees Celsius, pH is maintained at a 7, which is neutral. Fungi requires acidic pH, hence we are going to maintain the
ॲसिडिक कंडिशन, बट इथं pH आधी 7 दिलेला आहे. जर फंगाय आपण इनॉक्युलेट करत असू, हा डिपेंड कशावर आहे, आपल्याला जो काही आयसोलेट मिळाला आहे तो बॅक्टेरिया आहे, तो फंगाय आहे, त्याच्यावर आपलं pH ठरणार आहे. ओके, जर बॅक्टेरिया मिळाला असेल तर 7 pH ठेवणार आहोत, आणि फंगाय जर मिळाला असेल आणि इनॉक्युलेट करत असेल तर आपला ॲसिडिक pH मेंटेन करावे लागणार आहे. व्हॅन 1% inoculum is used, a population density of 10⁹ cells per ml will be obtained in 3 to 10 days. Again, same, increase in inoculum reduces the incubation time, and when the cell density will reach 5 to 10⁹ cells per ml, broth is taken out from the specific fermenter, and then again it will be mixed with a suitable carrier required for this specific organism. Preparation of carrier based inoculant. Carrier which is most suitable for phosphate solubilizing microorganism is wood charcoal, peat, or wood charcoal and soil. These are the carrier media which are used for the PSMs. The carrier powder is sterilized and then it is mixed with the harvested broth from the specific fermenter in a such a way that the 40% moisture remains in the preparation. कॅरियर मीडिया पावडर केलं जातं. हे जे काही पार्ट आपल्याला यूज करायचं आहे कॅरियर म्हणून, त्याला पावडर केलं जातं, सीव केलं जातं मेशमधून 400 ते 500 म्हणजे फाईन पावडर मिळण्यासाठी. त्यानंतर त्या कॅरियर मीडियाबरोबर आपला जो काही फर्मंटेड ब्रॉथ आहे, ज्याची सेल डेन्सिटी 5 to 10⁹ cells per ml रीच झाली, त्या स्पेसिफिक कॅरियर मीडियाबरोबर काय करायचं आहे, आपल्याला मिक्स करायचं आहे. मिक्स केल्यानंतर त्याची फक्त मॉइश्चर कंटेंट मेंटेन ठेवायचे आहे 40%ला. द मिक्सचर इज cured, that is curing म्हणजेच काय, stabilized, and then it is into the sterile chamber, and then it is filled in the polythene bags, and then the polythene bags are again stored as 10 to 15 degree Celsius. Now method of application of specific phosphate biofertilizer, or there are two methods of application for phosphate solubilizing microorganism: seed treatment and soil application. The seed treatment is already discussed in rhizobial inoculant, जागरीमध्ये आपण जे काही करतो ते, आणि the soil treatment is already discussed in azotobacterial inoculant. azotobacterial inoculant मध्ये ऑलरेडी सॉईल ट्रीटमेंट तुम्हाला सांगून झालेली आहे. सॉईल ॲप्लिकेशनमध्ये आपण काय करतो, तर जे काही आपलं कॅरियर मीडिया आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, आपलं 2 kg आपण काय घालत होतो, आपलं इनॉक्युलंट घालत होतो आणि मिक्स करत होतो, आणि डायरेक्टली रूट झोनच्या इथं आपण काय करत होतो, ड्युरिंग सोईंग काय करत होतो, ॲप्लाय करत होतो. दिस वॉज एंड ऑफ द phosphate biofertilizer. Thank you. Or phosphate solubilizing microorganism which are used as a phosphate biofertilizers.